शांति कैसे होगी धरती पर, परम शांति कैसे होगी, उस पर भी वीडियो है मेरा, परम शांति से। परम शांति। आने वाले समय में अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय का विनाश होगा। जानिए परम 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 महाब्रह्म ज्ञान से। जो ब्रह्म ज्ञान ये कहता है कि जो ब्रह्मांड में, ब्रह्म ज्ञान का अर्थ है ब्रह्मांड का आदि मध्य अंत का ज्ञान। तो हमारे ब्रह्म ज्ञान पर पूरा वीडियो है, देखिए। दूसरा वीडियो है ब्रह्म ज्ञान से क्या फायदा। दोनों वीडियो देखिए तो ब्रह्म ज्ञान का डिटेल नॉलेज आ जाएगा। तो परम 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 महाब्रह्म ज्ञान क्या है, ब्रह्म ज्ञान, महाब्रह्म ज्ञान, परम महाब्रह्म ज्ञान, ये सब क्या है। और धरती पर जो अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय, महाकाल प्रलय क्यों होता है, कैसे होता है, उसका भी रहस्य महाकाल प्रलय में कौन कैसे बचेगा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में बताया हुआ है। अभी होने वाला है जो धरती पर अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय है उसका विनाश होने वाला है। कलह युग में, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, कलह युग में, कलह माना लड़ाई झगड़ा, धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा होता है, धर्म के नाम पर अधर्म होता है, उसको धर्मग्लानि कहते हैं। तो धर्मग्लानि का समय माना धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है। वो अंत में इतना बढ़ेगा कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, परमाणु युद्ध होगा। और क्या हालत होगा उसके वीडियो देखना है तो देखिए। क्या भारत बचेगा पार्ट 1 2 3 उसमें सब बताया है। और शांति कैसे होगी धरती पर, परम शांति कैसे होगी, उस पर भी वीडियो है मेरा, परम शांति से। योग करके आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान से योग करिए, धरती पर परम शांति से विश्व बदलेगा। तो ये 4 युग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। कलयुग में आयु है 4,32,000 साल, इससे डबल है आयु। द्वापर की से 3 गुना आयु है, त्रेता की से 4 गुना आयु है, सतयुग की। 4 युग की टोटल मिला के 43,20,000 होता है। उसको एक चतुर्युग कहते हैं। तो ऐसे इकोतिर चतुर्युग होता है, तब एक मनवंतर होता है, ऐसे 14 मनवंतर होता है, तब एक कल्प होता है, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। और ब्रह्मा का एक दिन होता है तो कल्प प्रलय होता है, तीनों लोग खत्म हो जाता है, भूलोक भूगोलोक स्वर्लोक, तीनों लोग खत्म हो जाता है। इसलिए ये ब्रह्मांड की आयु ब्रह्मा का 100 साल। तो ब्रह्मा का एक दिन बराबर धरती पर 1,000 चतुर्युग होता है, माना समय होता है 4 अरब 32 करोड़ साल। तो इतना ही रात, दिन रात मिला के 8 अरब 64 करोड़ साल होता है। तो ब्रह्मा के 2 पराद है, ब्रह्मा के एक पराद में 50 साल है, दूसरे पराद में 50 साल है, तो 100 साल ब्रह्मा का 100 साल। तो ब्रह्मा का एक साल माना 31 अरब 10 अरब 40 करोड़ साल होता है। तो ब्रह्मा का एक पराद पूरा हो गया है 50 साल। और दूसरा पराद चल रहा है, उसका भी ब्रह्मा का पहला दिन का 7वां मनवंतर का 28 का युगांतर चल रहा है, उसमें 28 का युगांतर का 28 का कलयुग चल रहा है। और 198 करोड़ साल हो गए हैं दूसरे परात का ब्रह्मांड के। ये समय काल चक्र, काल माना समय, समय चक्र, चक्र घूमता ही रहता है। फिर आता है महाकाल चक्र। महाब्रह्म से, महाज्ञान से, महाब्रह्मांड में अनंत कोटि ब्रह्मांड है। अनंत कोटि माना अनंत करोड़ों ब्रह्मांड, अनंत प्रकार के ब्रह्मांड। कोटि के 2 अर्थ है, कोटि माना करोड़ भी होता है, कोटि माना प्रकार भी होता है। तो अनंत कोटि माना करोड़ों ब्रह्मांड, अनंत प्रकार के ब्रह्मांड, ये महाब्रह्मांड में होता है। महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी, आकाश गंगा। और ऐसे अनंत अनंत महाब्रह्मांड, गैलेक्सिया, ये आकाश गंगाएं होती है कि यूनिवर्स में, जिसको परम महाब्रह्मांड कहते हैं। ऐसे ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स, मल्टीवर्स, ये सब ज्ञान सुनिए हमारा। मल्टीवर्स की पूरी किताब है, लाइव इन मल्टीवर्स। देखिए, सुनिए, समझिए। ये ज्ञान मार्ग है। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में जमीन आसमान का अंतर है। ज्ञान होता है प्रकाश। तो जब सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, तो कलयुग में तो अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय आते हैं और उसके आपस में ही लड़ते रहते हैं, आपस में ही। और इनके कारण धर्म युद्ध होता है और धीरे धीरे फिर लड़ते लड़ते मिट जाते हैं। तो कलयुग के अंत में पूरा कलयुग का विनाश होकर सतयुग आता है। फिर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ऐसे 4 युग परिवर्तन होते रहते हैं।
तो अभी जो होने वाला है, अभी क्या होने वाला है, अर्थ प्रलय में, कल प्रलय में क्या होता है, वो सब डिटेल में मैंने और पुरानी वीडियो में बताया होगा। महाकल प्रलय में, महाकाल प्रलय में महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। तो अभी जो समय है, बहुत आप जानते हो, अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय धरती पर लड़ रहे हैं। तो अभी इसका सभी का विनाश होकर क्या होना है, जब परमाणु युद्ध होगा, थर्मल वॉर होगा, तो यहाँ कोई बचेगा? आप बुद्धि लगाओ, परमाणु युद्ध में कोई बचेगा क्या? धरती पर 1000 बार विनाश कर दे इतने परमाणु बम, हाइड्रोजन बम है, तो क्या पूरी धरती पर एक भी मनुष्य बचेगा? आप सोचो, बुद्धि से सोचो। एक भी मनुष्य, मानव मृत्यु लोक में, ये मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक में ये 5 तत्वों का शरीर, जड़ और चेतन। सभी वेदों शास्त्रों का सार क्या है? जड़ और चेतन। जड़ माना 5 तत्वों का शरीर, चेतन माना आत्मा। तो आत्मा अजर अमर अविनाशी, शरीर तो मृत्यु लोक में शरीर मिट जाता है, आत्मा फिर ऊपर के 14 लोक में, ब्रह्मांड में 14 लोक है, धरती से ऊपर 60 लोक है। तो आत्मा ज्ञान होती है, ज्ञान होता है ऊपर जाने का, परमधाम जाने का। तो ये भूलोक से भूबुरलोक, स्वलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, महासत्यलोक, फिर ऊपर ब्रह्मापुरी, इसके ऊपर विष्णुपुरी, इसके ऊपर श्रीपुरी, इसके ऊपर परमधाम। आत्मा परमधाम चली जाती है। और नीचे 7 पाताल लोक है। अगर पाप कर्म करता है तो नीचे, धरती के नीचे जो 7 पाताल लोक है, अतल, वितल, सुतल, महातल, तलातल, रसातल, पाताल, ये सब 7 पाताल लोक है। उसमें असुर रहते हैं, महाराक्षस रहते हैं, और नीचे पाताल लोक में नाग लोक भी है। तो ये 14 ब्रह्मांड में 14 लोक। अच्छा कर्म करते हैं तो ऊपर के ज्ञान होता है, ज्ञान से ही मोक्ष भी ज्ञान से होता है। मोक्ष माना मोह का क्षय होना। तो मोह नष्टो मोह श्रुति लब्धा होता है, इच्छा मात्र में अविद्या होता है, और ज्ञान होने के बाद ब्रह्म ज्ञानी, हम शिवम सर्वम हम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म ज्ञान होता है कि मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म स्वरूप हूँ। तो वो ब्रह्म माना परम धाम में, ब्रह्मलोक माना परम धाम में, अमर लोक में जाता है। तो ये ज्ञान मार्ग है। तो ये अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ ఆత్మిక పరివారంకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. బాపూజీ రాబోయేటువంటి సమయంలో అనేక ధర్మ మఠ సంప్రదాయాలన్నీ వినాశనమై ఒకే ఒక సనాతన దేవీ దేవతా ధర్మము స్థాపన అవుతుంది. భూమి మీద పరం శాంతి కోసం అందరూ తప్పిస్తూ ఉంటారు అని బాపూజీ ఎలా జరుగుతుంది అనేటువంటి టాపిక్ గురించి చెప్తున్నటువంటి వీడియో. దీనికి సంబంధించిన హిందీ వీడియో ఇంతవరకు విన్నారు, దానికి తెలుగు అనువాదము. బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, ఇప్పుడు ప్రస్తుత వర్తమాన సమయంలో, రాబోయేటువంటి సమయంలోనూ అనేక ధర్మ మఠ సంప్రదాయాలు వినాశనము అవ్వాలి అని కోరుకుంటుంది. మరి పరం మహా బ్రహ్మ జ్ఞానంతో, అనగా ఎవరైతే బ్రహ్మ జ్ఞానం పొందుతూ ఉంటారో వాళ్ళు బ్రహ్మాండం యొక్క ఆది మధ్య అంత జ్ఞానం బ్రహ్మ జ్ఞానము అని అర్థము. కాబట్టి బ్రహ్మ జ్ఞానం ద్వారా పూర్తిగా లాభము అనేది, జ్ఞానం యొక్క డీటెయిల్గా నాలెడ్జ్ అంతా మీకు అందుతూ ఉంటుంది. పరం మహాబ్రహ్మ జ్ఞానం ఏంటి, బ్రహ్మ జ్ఞానం ఏంటి, మహాబ్రహ్మ జ్ఞానం ఏంటి, పరం బ్రహ్మ జ్ఞానం ఏంటి అనేది అందరూ తెలుసుకోవాలి. ఈ భూమి మీద ఏవైతే ధర్మ ప్రళయాలు, కల్ప ప్రళయాలు, మహాకల్ప ప్రళయాలు, మహాకాల ప్రళయాలు ఎందుకు అవుతున్నాయి, ఎలా అయినాయి, ఎప్పుడెప్పుడు అయినాయి అనేటువంటి రహస్యము, మహాకాల ప్రళయంలో ఎవరు రక్షించబడతారు అనేటువంటి వీడియోలో కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఈ భూమి మీద అనేక మఠ సంప్రదాయాలు పెరిగిపోయినాయి, దాని యొక్క వినాశనము జరిగేదే ఉంది. కలియుగములో మరి ఇవన్నీ ఎక్కువ అవుతూ ఉంటాయి. సత్యత్రేత ద్వాపరి కలియుగాల్లో మరి ఎందుకు ఈ విధంగా ఉన్నది అనేది కూడా మీకు ఈ పాటికే అర్థమయ్యే ఉంటుంది. మరి కలియుగంలోనే యుద్ధాలు కలక్లేశాలనేం కాదు, సత్యయుగము త్రేతాయ ద్వాపర కలియుగాల్లో కూడా ఉన్నట్టే. ఎందుకని అంటే ధర్మం పేరున అధర్మం చేస్తూ ఉన్నారు, అధర్మం పాలవుతున్నారు. ధర్మ గ్లాని జరిగినప్పుడు
మరి పరమాత్మ భూమి మీద అవతరిస్తారు అంటారు. ధర్మగ్లాని సమయము అంటే ధర్మం పేరు మీదే గొడవలు చేయటం, వీటన్నిటికీ కూడా అంతం అనేది అతి అయినప్పుడే కదా పెరిగేది. అదే థర్డ్ వరల్డ్ వారు అవుతుంది. పరమాణు యుద్ధము జరుగుతుంది. ఏ పరిస్థితుల్లో జరుగుతుంది అనేది కూడా నేను ఇంత క్రితం చెప్పిన వీడియోలో చెప్పాను. చూడండి, వినండి. ఎలాగా భారతదేశమే రక్షించబడుతుంది, దీనికి సంబంధించిన 2 వీడియోలు ఉన్నాయి. దానిలో కూడా మరి చెప్పడం జరిగింది. శాంతి ఎలా లభిస్తుంది, ఈ భూమి మీద పరం శాంతి ఎలా లభిస్తుంది, నా యొక్క పరం శాంతి యొక్క యోగంతో, మరి బ్రహ్మ జ్ఞానం యొక్క యోగంతో మీరు ఏ విధంగా పొందగలుగుతారు, మీరు ఎలా రక్షించుకోగలుగుతారు అని కూడా చెప్పడం జరిగింది. 4 యుగాలు సత్య త్రేత ద్వాపర కలియుగాల యొక్క ఆయుష్ 43,20,000 సంవత్సరాలు. మరి ఈ విధంగా ఉంటుంది. కలియుగం యొక్క ఆయువు అయితే 4,32,000. దీనికి డబల్ ద్వాపర యుగం, 3 రెట్లు త్రేతాయుగము, 4 రెట్లు సత్యయుగము, మొత్తం కలిపి 43,20,000. మరి చతుర్యుగము అంటే 71 చతుర్యుగాలు కలిస్తే ఒక మన్వంతరం. 14 మన్వంతరాలు కలిపితే ఒక బ్రహ్మకు ఒక రోజు ఒక కల్పం. బ్రహ్మకు ఒక రోజు పూర్తవ్వటము తోటే కల్ప ప్రళయం జరుగుతుంది. 3 లోకాలు ఖతమైపోతాయి. భూలోక, భువర్లోక, స్వర్గలోకము. ఎప్పుడైతే 3 లోకాలు ఖతమైపోతూ ఉంటాయే బ్రహ్మాండం మరి లో ఉన్న బ్రహ్మ యొక్క ఆయుష్ ఒక రోజు పూర్తయినట్టే. ఇలాగా బ్రహ్మకు 100 సంవత్సరాలు అంటే ఇంకెంతకాలం? ఒకరోజు సుమారు 1000 చతుర్యుగాలు పూర్తవుతాయి. అట్లాగే మరి సమయాన్ని చూసినట్లయితే 4 అరబ్ 32 కోట్ల సంవత్సరాలు, ఒక రాత్రి ఒక పగలు. 8 అరబ్ 64 కోట్ల సంవత్సరాలు. బ్రహ్మకు 2 పరార్థాలు అంటే బ్రహ్మ యొక్క 50 సంవత్సరాలు, ఒక పరార్థం. రెండవ పరార్థం వచ్చేటప్పటికి 50 సంవత్సరాలు, 60 అర్ధాయుష్. మొత్తం కలిపి బ్రహ్మాండానికి 100 సంవత్సరాలు, అనగా బ్రహ్మ ఆయుష్ 100 సంవత్సరాలు. బ్రహ్మకు 1 సంవత్సరం పూర్తయితే 31 అరబ్ 10, 31 కరబ్ 10, అరబ్ 40 కోట్ల సంవత్సరాలు. బ్రహ్మ యొక్క పూర్తి పరార్థం అయిపోయేటప్పటికీ ఎంతకాలం అవుతుంది? ఇది భూమి మీద ఉన్న కాలమానం అనుసారంగానే గణించటము శాస్త్రాల్లో, వేదాల్లో చెప్పటము జరిగింది. ఇప్పుడు రెండవ పరార్థంలోని ఫస్ట్ రోజు 7వ మన్వంతరం జరుగుతుంది. 28వ యుగాంతరం చతుర్యుగం. దీనిలో మరి కలియుగం ఇప్పుడు నడుస్తుంది. 198 కోట్ల సంవత్సరాలు అయిపోయినాయి. రెండో పరార్థంలో ఫస్ట్ రోజులో 198 కోట్ల సంవత్సరాలు పూర్తయినాయి. అంటే ఒక్కరోజు అంటే 14 మన్వంతరాలు పూర్తయితే ఒకరోజు, 1000 చతుర్యుగాలు అయిపోతే ఒకరోజు. ఇలా లెక్క పెట్టండి. అట్లాగా చూసినట్లయితే సమయము, కాలచక్రము, కాలమానము అనేది లెక్కించవచ్చు. ఈ యొక్క కాలచక్రంలో మరి తిరుగుతూ ఉన్నది ఈ యొక్క సృష్టి. మహాకాలచక్రము మహాబ్రహ్మ నుండి లెక్క పెట్టడం జరుగుతుంది. మహాబ్రహ్మ అంటే గెలాక్సీలోని బ్రహ్మ. మహాజ్ఞానంతో మహాబ్రహ్మాండంలో మరి అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలు అంటే అనంత రకాల బ్రహ్మాండాలు అని రెండవ అర్థం కూడా వస్తుంది. అనంత కోటి అంటే లెక్కలేనన్ని కరబోం అరబం బ్రహ్మాండాలు అని. కోటి అంటే కరోడ్ అని కూడా వస్తూ ఉంటుంది. కోటి అంటే రకాలు అని కూడా వస్తుంది. అనంత కోటి అంటే కోటాను కోట్ల బ్రహ్మాండాలు, అనేక రకాలైన బ్రహ్మాండాలు మహాబ్రహ్మాండంలో ఉన్నాయి. మహాబ్రహ్మాండము అంటే గెలాక్సీ, ఆకాశగంగా
ఇలా అనంత అనంత మహాబ్రహ్మాండాలు గెలాక్సీ ఆకాశ గంగలో ఉన్నాయి. తర్వాత యూనివర్స్. ఈ గెలాక్సీలన్నీ ఎక్కడైతే క్లస్టర్ ఆఫ్ మరి గెలాక్సీలు ఉన్నాయో, క్లస్టర్ ఆఫ్ అని, అట్లా దాన్ని పరం మహాబ్రహ్మాండము అని అంటారు. అదే యూనివర్సు. ఇలాంటి యూనివర్సులన్నీ కూడా గ్రేట్ యూనివర్స్లో ఉంటాయి. గ్రేట్ యూనివర్సులన్నీ కూడా గ్రేట్ యూనివర్స్లో ఉంటాయి. ఇలాంటి గ్రేట్ యూనివర్సులు G17 వరకు మల్టీవర్స్లో ఉంటాయి. ఇది మల్టీవర్స్ అనేటువంటి మన పుస్తకం లైఫ్ ఇన్ మల్టీవర్స్ అనే పుస్తకంలో చక్కగా చెప్పడం జరిగింది. మీకు దీనికి విషయం కావాలి అంటే పీడిఎఫ్ ఉన్నది. మరి వీడియోలో ఉన్న నెంబర్కి ఫోన్ చేస్తే పీడిఎఫ్ పంపడం జరుగుతుంది. ఫ్రీగానే మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని చదవండి. ఇవన్నీ ఇదంతా జ్ఞానానికి సంబంధించిన జ్ఞాన మార్గంలో, భక్తి మార్గానికి జ్ఞాన మార్గానికి ఆకాశంనకు భూమికి ఉన్నంత తేడా ఉంది. ఎందుకంటే ఈ యొక్క ఆ జ్ఞాన ప్రకాశము ఎప్పుడైతే బుద్ధికి ఆత్మకు వెలుగుతుందో అప్పుడు అంత అవగాహన అవుతుంది. సత్య త్రేత ద్వాపర కలియుగాలు సృష్టి చతుర్యుగాలు ఈ సృష్టిలో తిరుగుతూ ఉంటాయి. అనేక కలియుగాలు అయిపోయినాయి. మరి అనేక ధర్మ మత సంప్రదాయాలు వస్తూనే ఉన్నాయి. పరస్పరం కొట్లాడుకుంటూనే సమాప్తమైపోతూ ఉన్నాయి. ఈ కారణం వల్లనే ధర్మ యుద్ధం జరుగుతుంది. నెమ్మదిగా కలహ క్లేశాలన్నీ కూడా తొలగిపోయినప్పుడు కలియుగం అంతం పూర్తిగా వినాశనము అవుతుంది. సత్యయుగం వస్తుందని కొంతమంది, మళ్ళా సత్యత్రేత ద్వాపర కలియుగం, మళ్ళా చతుర్యుగాలు. మరి దీని పరివర్తన ఎట్లా అంటారు? ఏదైతే జరిగేది ఉందో అవన్నీ కూడా మరి ప్రళయంలోనూ కల్ప ప్రళయంలోనూ జరిగినాయి. ఇవన్నీ డీటెయిల్ నేను పాత వీడియోలో స్పష్టంగా చెప్పాను. మహాకల్ప ప్రళయము, మహాకాల ప్రళయము, మహాశివుడు మహాకాలుడై అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలను తన రోమల్లో ఇముడ్చుకుంటాడు. అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే సమయం నడుస్తుందో ఇది మీకు తెలుసు. అనేక మత సంప్రదాయాలు ఈ భూమి మీద కొట్లాడుకుంటూ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా వినాశనంకి దారితీస్తుంది. ఎప్పుడైతే పరమాణు యుద్ధం జరుగుతుందో థర్డ్ వరల్డ్ వార్, ఇంకా అప్పుడు ఎవ్వరూ రక్షించబడరు. ఇప్పుడు బుద్ధిని ఉపయోగించండి. ఈ పరమాణు బాంబులో మరి ఎవరు రక్షించబడతారు? భూమి 1000 సార్లు వినాశనం చేసే అంత పరమాణు బాంబుల్ని తయారు చేశారు. హైడ్రోజన్ బాంబులు, న్యూక్లియర్ బాంబులు పూర్తి భూమిని ధ్వంసం చేయటానికే మరి తయారు చేశారు. ఒక్క మానవుడు కూడా రక్షించబడరు. మరి బుద్ధితోటి ఆలోచించండి. మరి మానవుడే రక్షించబడినప్పుడు ఇవన్నీ తయారు చేసి ఏం లాభం? ఏమి సాధించాలని? మృత్యులోకంలో మరి పంచతత్వాల శరీరం జడము, ఆత్మ చైతన్యం అని వేదశాస్త్రాల్లో కూడా చెప్తుంది. ఈ మానవుల ప్రపంచము అంటేనే మృత్యులోకం. కాబట్టి ఆత్మ, జడము, చైతన్యము గురించి ఎప్పుడైతే మీరు తెలుసుకుంటారో శాస్త్రాల యొక్క సారమును, మరి అప్పుడు పూర్తిగా మీ ఆత్మ జాగృతం అవుతుంది. పంచతత్వాల శరీరము జడము, ఆత్మ చైతన్యము అంటే ఆత్మ పరం ప్రకాశము. ఆత్మ అజర్ అమర్ అవినాశి అని అంటారు కదా. శరీరం మృత్యువాత పడుతుంది, శరీరం తొలగిపోతుంది. ఆత్మ అయితే పై లోకాలకు వెళ్ళిపోతుంది. ఈ బ్రహ్మాండంలో 14 లోకాలు ఉన్నాయి. భూమికి పైన ఉన్న 7 లోకాలు. ఇది ఆత్మ జ్ఞానము అనేది అర్థమైనప్పుడు గ్రహించగలుగుతారు. జ్ఞానం ఉంటే పరంధామం వరకు వెళ్ళటానికి పురుషార్థము చేస్తారు. భూలోకం నుండి భువర్లోకము, స్వర్గలోకము, మహర్లోకము, జనలోకము, తపలోకము, సత్యలోకం. సత్యలోకం పైన బ్రహ్మపురి, దీనిపైన విష్ణుపురి, దీనిపైన శివపురి, ఇలా పైన పరంధామము. పరంధామానికి వెళ్ళాలి అని పురుషార్థం చేసిన వాళ్ళు ఈ యొక్క సాధన చేస్తే జ్ఞానం కూడా అవసరము. ఇక భూమి క్రింద 7 పాతాళ లోకాలు. ఎవరైతే పాప కర్మలు చేస్తూ ఉంటారో పాతాళ లోకాలకి, నరక లోకాలకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు.
మరి అవన్నీ కూడా అతల వితల సుతల మహాతల తలాతల రసాతల పాతాల ఈ 55 కోట్ల నరకలోకాలు ఉన్నాయని కూడా చెప్తూ ఉంటారు. ఎక్కడ అంతా అసురులు ఉంటారు, మహారాక్షసులు ఉంటారు. ఈ పాతాళ లోకంలో నాగలోకంలో వాళ్ళు నాగులు కూడా ఉంటారు. ఇలాగ బ్రహ్మాండం యొక్క 14 లోకాల యొక్క చరిత్ర ఆత్మజ్ఞానం బ్రహ్మాండ పురాణంలో, శివ పురాణంలో అన్నిట్లో కూడా చెప్పటం జరిగింది. ఎవరైతే మంచి కర్మలు చేస్తూ ఉంటారో వారు జ్ఞానం యొక్క ఆధారంతో ఊర్ధ్వ లోకాలకి వెళ్ళి జ్ఞానంతో మోక్షాన్ని పొందుతారు. మోక్షము అంటే క్షయం లేక మోహము ఎవరికైతే క్షయం అవుతుందో, నష్టో మోహ స్మృతి స్వరూపంగా ఇచ్చా మాత్రం అవిద్యగా అవుతారో వారు పరంధామానికి అనగా మోక్షాన్ని పొందుతారు. జ్ఞానం ఉన్న తరువాతే ఈ యొక్క బ్రహ్మాండ జ్ఞానం ఉంటేనే బ్రహ్మ జ్ఞాని అని చెప్పబడతారు. వాళ్ళే శివోహం సర్వోహం అహం బ్రహ్మస్మి అనే స్థితికి చేరుకుంటారు. ఇంకా బాపూజీ ఏం చెప్తున్నారో మనము నెక్స్ట్ వీడియోలో తెలుసుకుందాము. అచ్చా పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్ పరం మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే బాపూజీ రోజు అప్లోడ్ చేసే వీడియోలు మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో అందుతూ ఉంటాయి. పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.